شکر گزاری اور دعا کر لیتے ہیں. تو میں درخواست ہے پاسٹر چمن سے کہ وہ پاسٹر خالد کے لیے جب کہ وہ کلام سنائیں گے ان کے لیے دعا میں رہنمائی کریں. اس سے پہلے ہم 1-2 منٹ خدا کے حضور غیر زبانوں میں دعا کریں، پرستش کریں، اس کی شکر گزاری کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. شارا بادا بارا شیکوتا Contolo rosi tari bikana ریکوسو بادا دارا رابا دارا راشید rapera jana bikana ہاللویا ہاللویا بہربر کے خالق اور مالک آسمان اور زمین کے شہنشاہ تیرا شکر ہو. ہاللویا ربی روزو بشتر لزمن تھا ربی رضی. ہاللویا خدا مند یسو تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. ربی رضا بشتر لزو من تھا ربر لذی. ہاللویا رب شوشنا رب زر من تھر لذی بشتر لذی. ہاللویا خدائے قادر تیرا شکر ہو. ہاللویا ربی رزو من تھا ربی لذی. Thank you, Jesus. We praise you. Rabazosh Tor Lazi Mantara Lazira Labashtara Lazi. Oh Rabashar Zar Lazamantara Rabira Lazi Rabbi. Hallelujah, in Jesus' name. Rabushoro Zobastara Zamantara Rabira Lazabashtara Lazi. Khudawand Yesu teri tareef aur Rabbazo Bashtara Lazara Mantara Rabira Lazi. Hallelujah. Rasho Zobastara Barazamantara Rabira Lazi Bayrozo. ہاللویا خدائے قادر جو آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا خدا ہے. خدا من یسوع تیری ہی تعریف رب زو بشر زو من تھا ربی رلزی. Oh yes, Jesus, Rabbi Zabaralo Zorlo Shtorlazi. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Zabazorlo Shoza. Thank you, Jesus, for your anointing. Rabazo Shorlo Zomanta Rabira Lazi. Hallelujah, hallelujah. Rabazarala Jorlo Zomanta Rabira Lazi. Antarolo Zobastara Rabira Lazira Lazorlo Shtorlazi Bastara Rabira Lazi. Hallelujah. Razara Shtor Lazira Mantana Nazira Shtor Lazi. Praise you, Jesus. Praise you, Rabazarolo Shtor Lazira Mantana Rabazara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baralo Shtor Lazira Lamantara Barlazi. Thank you, Lord God, Father. Rabazashtor Lazira Mantara Bi. Rashtara Lazabastara Baralazo Mantara Biralazi. Hallelujah. In the name of Jesus. Rabazoroloshto. Rabira Zabastara Razamantara Biralazi. We praise you, Jesus. Oh, Holy Ghost, come and hallelujah. Rabashorolozo Bastabaralazi. Rabira Zarabazoroshtoralazi. In Jesus' name, Rabira Lazabashtar Rabirazi. Amen. Amen. آئیے عزیزو ہم اسی مسا میں رہیں گے، اپنے سروں کو جھکائے رکھیں گے. hallelujah hallelujah یا ہاللویا ہاللویا. زمین و آسمان کے خالق اور مالک خدا، ہمارے آسمانی باپ، دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں خداوند، جو تو نے ہمیں ایک جگہ پر جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. اور خداوند اس وقت جتنے لوگ اس آئی ڈی پہ موجود ہیں، سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے خداوند چاہتا ہوں کہ تو انہیں کثرت کی برکت عطا فرمائے. خداوند ان کے لیے تیرا سامان کھلا رہے. اور آج شام جو خداوند تو نے اپنے ایلچی کو بھیجا ہے کہ تیرا پیغام لے کر تیرے لوگوں تک پہنچے، میں اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں خداوند تو اپنے بندہ کو اور اس کے گھرانے کو بڑی برکت بخشے، اس کے لیے اپنا آسمان کھلا رکھے اور کثرت کی برکت عطا فرمائے. اور آج شام جو خداوند تیرا ممسوح تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچانے کو ہے، خداوند جب تک تیرا بندہ تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاتا رہے، تیرا آسمان کھلا رہے خداوند، اور کثرت کی برکت نازل ہوتی رہے. اے خداوند تو اپنے بندہ کی بڑی حفاظت کر، اس کی زبان کو، اس کے ہونٹوں کو اور اس کے گلے کو چھو میرے خداوند، تاکہ خداوند اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو انسان کی مرضی سے ہو. خالصتاً خداوند میرے خدا کی مرضی سے جو بات ہو، تاکہ خداوند تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے تو وہ ہتھوڑے کی مانند کام کرے، زندگیاں بدلیں. خداوند تیری منت کرتا ہوں تیرا آج کا کلام ہم سب کے لیے ویسے برکت ہو. اور خداوند تیرا کلام آج جو تیرے کلام کا بیج بویا جائے، خداوند وہ
फलदार साबित हो। खुदावन तेरे कलाम के गहरे भेद आज तेरे लोगों पे आया हूँ। खुदावन तेरे कलाम के मुकाशफात तेरे लोगों तक पहुंचे। तेरे कलाम की मीठी मीठी बातें तेरे लोगों पर असरअंदाज हों। तो अपने बंदा को कसरत की बरकत अता फरमा, अपने बंदा को और गहरे में ले चल और पाक रूह से तपाया हुआ कलाम बख्श। मेरी मुनाजात को सुन और कबूल कर। तेरे पवित्र जलाली यस्सु नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, इस बाबरकत प्रेयर के लिए खुदा आपको बरकत दे। अब वक्त है कि हम खुदा उनका पाक कलाम सुने, जो अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, और पास्टर खालिद आज खुदा का पाक कलाम हम तक पहुंचाएंगे। पास्टर जी, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा आपको बरकत दे, और जो कलाम उसने आज हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी नसीहत के लिए, और वो लोग जो जूम से हट के फेसबुक पे और उसके अलावा लेटर ऑन भी हमें सुनेंगे, सुने, तो ये कलाम उनकी ज़िंदगियों के लिए आज बड़ी बरकत का सबब बने, जिससे ज़िंदगियां बदल जाए। हम आपको वेलकम करते हैं तालियों के साथ। आए और खुदा का पाक कलाम हमारे साथ शेयर करें। जी पास्टर जी, गॉड ब्लेस। पास्टर जी, आपका माइक जो है वो म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, पास्टर हजरात को, सुनने वालों को, देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाबरकत आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, और पास्टर सैमुअल साहब के लिए बरकत चाहते हैं कि जो इनको खुदा ने ये रोया दी है, कि इस रोया के मुताबिक वो खुदा का इस काम को कर सके। और हम उनके साथ जो पार्टी स्पेन है यानी इनकी मदद के लिए कि इस रोया को आगे लेके चलते जाएं, ये खुदा का मकसद है। कोई खुदा ने जैसे भी किया हमारे साथ, और खुदा का शुक्र करते हैं कि फिर हम इकट्ठे हुए, जिंदों की जमीन पे खुदा ने रखा। मेरे अजीजों, खुदा का इस जलाली बाबरकत और इस सारे रूहानी बरकत के लिए, रूहानी महफिल के लिए शुक्रगुजार हैं। इसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी जो मजमून है, वो ये है कि मुबारक खाली और बरगजीदगी की बरकत। मेरे अजीजों, फिर दोबारा गौर करें, मुबारक खाली और बरगजीदगी की बरकत। हम इसके बारे में आज जिंदा और पाक कलाम में से कि खुदा हमें किस तरह इसके बारे में हमें सिखाता है, क्या टीच करता है। खुदा के पाक कलाम में हम देखेंगे, पहला हवाला ज़बूर की किताब और उसका 65 ज़बूर और उसकी 4थी आयत, 4 आयत से हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से, यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र हो इस सारी बात के लिए, इस सारे काम के लिए, कि यहाँ पे जो बात खुदा हमसे कर रहा है, वो हम इस बात को देखना है
کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے، یعنی خدا جب برگزیدہ کرتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جسے کہتا ہے تو برگزیدہ کرتا ہے اپنے پاس آنے دیتا ہے، یعنی پہلے وہ برگزیدہ کرتا ہے پھر اپنے پاس آنے دیتا ہے، اور کہتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے، یعنی جب وہ چنتا ہے اس کے بعد اپنی بارگاہوں میں رہنے دیتا ہے، بارگاہوں میں لے کے آتا ہے، اور کہتا ہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی وہ تیری ہیکل کے سے اسودہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، مبارک ہے وہ آدمی جسے باپ برگزیدہ کرتا ہے۔ برگزیدہ یعنی منتخب کرنا، چنا جانا، چننا، یعنی یہ بہت خدا کی بہت بڑی ایک مہربانی ہوتی ہے جسے خدا چنتا ہے۔ اور میرے عزیزو، چننے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، بہت سے آج کل ڈومینیشنز ہیں، بہت سے چرچز ہیں، بہت سے خادمین ہیں، بہت سے بشپز حضرات ہیں جو اپنے مشنوں کے لیے خادموں کو چنتے ہیں، لیکن اصل خدا باپ کی بہت بڑی ایک مہربانی ہوتی ہے جب خدا چنتا ہے کسی کو۔ مبارک حالی ہماری زندگی میں اسی وقت ہی ہوگی جب برگزیدگی کی برکت اس وقت ملے گی جب خدا چنے گا ہمیں۔ اور میرے عزیزو، بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں چنا بھی ہے کہ نہیں چنا، لیکن وہ خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ چناؤ، برگزیدگی جو ہے قدرتی امر ہے، یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، اور جو خدائے قادر نے روز اول سے ہر شے کو انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے، یہ ہے انسان کی قسمت یا نصیب ہوتا ہے۔ کہتے نہیں اس کی قسمت بہت اچھی ہے، اس کا نصیب بہت اچھا ہے، لیکن میرے عزیزو، یہ خدا پیچھے سے جب تک خدا نہ چنے تب تک انسان کی قسمت بھی ساتھ نہیں دے سکتی۔ جب تک خدا نہ چاہے تو اس نے دیر تک ہمارے نصیب بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ برگزیدگی جب تک نہ ہوگی ہمارے اندر، اسی دیر تک مبارک حالی ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ مبارک حالی کی برکت اور برگزیدگی کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ ہمیں کس طرح خدا برکت دیتا ہے۔ اور مسیح عقیدے کے مطابق خدا نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، ہمیں جتنے بھی انسان نظر آتے ہیں، سب کو خدا نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، خاص ارادے سے پیدا کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں کیا ہوا؟ باغ عدن میں آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ گناہ تھا جس کو آدم سے جدا کر دیا، خدا کی اور جدائی ان میں پڑ گئی۔ لیکن میرے عزیزو، وہ دیوار جو کھڑی ہو گئی، اس سے رفاقت اور تعلق خدا کا انسان کے ساتھ زائل ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ ابھی چنا تھا اس کو، لیکن پھر بھی میرے عزیزو، تب خدا نے نجات جو تھی انسان کے لیے ایک ازلی منصوبہ بنایا۔ نجات جو ہمیں ملی ہے آج، مبارک ہے وہ لوگ جنہیں نجات مل چکی ہے، مبارک وہ لوگ ہیں جنہیں چھٹکارا مل چکا ہے، مبارک وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں نجات کا کام ہو چکا ہے۔ اور میرے عزیزو، مبارک وہ لوگ ہیں جن کو رہائی مل چکی ہے اپنے گناہوں سے، بدیوں سے، اور میرے عزیزو شیطان کے ساری کی ساری تاثیروں سے جن کو رہائی مل چکی ہے، نجات مل چکی ہے۔ مبارک وہ آدمی ہے، کیونکہ میرے عزیزو، یہ خدا کا ایک منصوبہ ہے کہ نجات جو ہے انسانی سوچ نہیں ہے،
اور خدا نے جو نجات بخشی انسان کے اپنے ازلی ارادے سے نہیں، یعنی انسان کے ازلی ارادے نہیں، بلکہ خدا نے اپنی ازلی ارادے سے، عمل سے اس کو کیا، اگرچہ یہ منصوبہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آج تک نجات کو سمجھ نہیں سکے۔ بہت سے کہتے ہیں ہم نے نجات پائی ہے، ہم نجات پا چکے ہیں، لیکن میرے عزیزو خواہشوں سے لبریز ہو چکے ہیں، خواہشوں سے لبریز بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی خواہشوں میں، دنیا کی فکروں میں، دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کی ٹینشنز ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے نجات پا لی ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزو انسانی سمجھ جو ہے وہ اس کو انسانی سمجھ سے اس خدا کے منصوبے کو اس سے باہر ہے۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ برگزیدگی جو ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ برگزیدگی خدا کا ایک قوم یا ایک شخص کو چننا، یعنی کسی قوم کو چنتا ہے خدا یا کسی شخص کو چنتا ہے تاکہ اپنا جو کام ہے، اس کا جو منصوبہ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اپنے جو اس کے منصوبے ہیں ان کو پورا کروانے کے لیے وہ برگزیدگی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی برگزیدہ کرتا ہے، چنتا ہے، لوگوں کو منتخب کرتا ہے تاکہ اس کے کام کی پائے تکمیل کر سکے، تاکہ وہاں تک پہنچ سکے۔ اور میرے جو چناؤ کرتا ہے خدا اپنے ارادے کو دنیا میں پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت سے بھی شروع کر سکتا ہے، ایک آدمی سے بھی شروع کر سکتا ہے، اور اسی طرح ایک چھوٹی سی جماعت کو چن کر اس کے وسیلہ سے تمام دنیا کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی جماعت کو چنا تھا اس نے، لیکن آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس چھوٹی سی جماعت سے، یسوع کی کلیسیا سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کو نواز دیا ہے خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ وہ اس لیے ہلاکت سے بچانے کا خواہ ہے، یعنی وہ چاہتا ہے، اس نے محبت اس لیے کی ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو، ہلاکت سے بچانے کے لیے اس نے محبت کی ہے، لوگوں کو اس غلامی سے نکال کر ان کو کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے، کہیں جانیں برباد نہ ہو جائیں، قومیں برباد نہ ہو جائیں، انسان برباد نہ ہو جائیں، جانیں برباد نہ ہو جائیں، مر کھپ نہ جائیں۔ اسی لیے خدا ان کے بیچ میں لوگوں کو چنتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے منتخب ہو سکے، تاکہ وہ منتخب ہو کے ان کو خدا کی حقیقی باتوں کے بارے میں بتا سکے۔ تو اسی طرح وہ پھر باغ عدن کی طرح سے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، جیسے چاہتا ہے کہ جیسے باغ عدن میں اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ انسان نے گناہ تو کر لیا ہے لیکن اس کو بچانا ہے، اس کے لیے بچانے کے لیے کچھ اس نے منصوبہ باندھنا تھا، اور برگزیدگی کے بڑے منصوبے ابتدا میں اس نے شروع میں کیے۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے وہ برگزیدہ کرتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس نے کیسے چناؤ کیا۔ خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب پہلی آیت سے لے کے ہم دیکھیں گے 5 آیت تک۔ ہاللویہ ہاللویہ، تھینک یو جیسس، تیرا شکر تیرا شکر۔ یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھ کو دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو
باعث برکت ہوگا، یعنی کہتا ہے تو باعث برکت ہوگا. یعنی میرے عزیزو خدا کا یہاں پہ چناؤ دیکھے، برگزیدگی دیکھے، ایک برگزیدگی میں کتنا بڑا منصوبہ یہاں پہ نظر آتا ہے. وہ ایک شخص کو یعنی ابراہیم کو چنتا ہے، ابراہیم کو یہاں پہ بلاتا ہے، چنتا ہے، اپنے بلاوے میں لے کے آتا ہے، کہ اس کو بلاتا ہے، خود اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے گھر کو چھوڑ دے، میرے پیچھے آ جا. لیکن میرے عزیزو آج کے دور میں اگر کوئی پاسٹر کہہ دے کسی کو کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جا تو میرے پیچھے، تو کہیں گے یہ کیسا پاسٹر ہے، یہ کیسا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جاؤ. لیکن یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، تو آ جا اور میں ایک بڑی قوم تجھے بناؤں گا، ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور زمین کے سب قبیلے، یعنی سب قبیلے جو ہیں تیرے نام سے کہلائیں گے، تیرے نام سے کہلائیں گے، اور میرے عزیزو اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، یعنی ابراہیم کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور اس منصوبے کے تحت اس نے ابراہیم کی اولاد کو برکت دی، یعنی ابراہیم کی اولاد کو برکت ملی اس وعدے سے، اس منصوبے سے، اس برگزیدگی کے منصوبے سے جو برگزیدہ اس نے کیا. یعنی مبارک حالی برگزیدگی کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے عزیزو یہاں پہ اس کو برکت ملی، اور اس کے وسیلہ سے قوموں نے برکت پائی. یعنی کہتا ہے باعث سے برکت ہوگا تو، یعنی تیرا نام سرفراز کروں گا میں. اور میرے عزیزو یہاں پہ دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب، استثنا اور اس کا 4 باب، 4 باب کی ہم دیکھیں گے 37ویں آیت. یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہاللویہ ہاللویہ، تھینک یو جیزس. شبلارا رزیب نیمنتنا بول رزیب لارا، ہاللویہ. 37ویں میں لکھا ہے، اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی، اس لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا، اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا. یعنی یہاں پہ ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو چنا گیا، خدا نے خاص لوگ بنائے، وہاں پہ خاص لوگ ان کو چنا گیا، خدا کی مرضی کے فضل سے، خدا کی مرضی سے فضل سے چنے گئے، برگزیدہ ہو گئے. اور ان کی کوئی لیاقت نہیں تھی، ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی، یا وہ بہت ان کے اعمال اچھے تھے، نہیں میرے عزیزو، بلکہ خدا ان کی کوئی نیکوکاری تھی یا بہت نیک کام کرتے تھے، نہیں، نیکوکاری کے سبب سے نہیں چنے گئے. خدا نے جو تم سے محبت رکھی، کہتا ہے خدا نے تم سے محبت رکھی، یعنی اس نے تیرے باپ دادا سے محبت رکھی تھی. آج بھی اگر ہم برکت پاتے ہیں، آج بھی اگر ہم خدا کے کام کرتے ہیں، تو ہمارے باپ دادا سے ہمیں یہ برکت ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے. اور میرے عزیزو اسی طرح ابراہیم کی نسل سے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے محبت رکھی، تم کو چن لیا. تو اس کا سبب یہ تھا کہ تم شمار میں اور قوم سے زیادہ نہیں تھے. یعنی آپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میرا ٹیلنٹ ہے، شاید مجھے خدا نے چن لیا، یا میں بہت طاقت رکھتا ہوں شاید مجھے اس لیے چن لیا ہے، یا میں بہت بحث اچھی کر لیتا ہوں شاید اس لیے چن لیا ہے، یا میں بہت نالج رکھتا ہوں کسی بات کا تو مجھے چن لیا ہے. میرے عزیزو خدا کے سامنے جب آتے ہیں تو خدا ہمیں 0 پوائنٹ پہ کھڑا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں چنتا ہے. کہ کبھی نہ سمجھے کہ کسی ہماری لیاقت سے، یا کسی ہماری ٹیلنٹ سے، یا کسی ہمارے
हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं या बहुत एजुकेटेड हैं तो फिर चुनता है, नहीं, बल्कि वो घूरे से उठाता है, उस घूरे से उठा के चुनता है और फिर बरगजीदगी की बरकत हमारी जिंदगी में डालता है। तो यहाँ पे भी उसने बनी इसराइल कौम को चुना ताकि उसके जलाल को जाहिर करे, बरकत पे बरकत पा सके। ये बरगजीदगी बेइंसाफी पर मबनी नहीं थी जो उसने की, यानी बरगजीदगी जो थी 7वें बाब में देखें यहाँ पे क्या कहता है खुदा के कलाम में, इस्तिस्ना 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत। खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से ज्यादा शुमार में कम थे। यानी ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा थे इसलिए चुन लिया, नहीं, बल्कि वो दूसरी कौमों में से बिल्कुल थोड़े से थे, बिल्कुल चंद से थे। और आज भी मेरे अजीजों बहुत से ऐसे डोमिनेशंस हैं, बहुत सी कलीसियाएं हैं, बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं जी रैप्चर में हम भी उठाए जाएंगे, सब उठाए जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, जब तक पाक रूह की मोहर नहीं लगेगी, जब तक रूल कुद्दस की मोहर नहीं लगेगी, वो जब तक कोई ठप्पा नहीं लगेगा रूल कुद्दस का, तब तक मेरे अजीजों वो कौमें उठाई नहीं जाएंगी। ये याद रखना। रूल कुद्दस के वसीला से यहाँ पे खुदा मोहब्बत जरूर करता है सबसे, वो चाहता है कि चुने जाएं, वो चाहता है उसकी मर्जी में आ जाएं, वो चाहता है कि मेरी मर्जी में आ जाओ, वो चाहता है कि मेरे ताबे हो जाओ, मेरी बातों को सुनो और उस पर अमल करो, तो फिर ही मेरे अजीजों वो हमें रूल कुद्दस अता करता है। और फिर वो कहता है कि मैं यानी ये ना इरादा करने पर, यानी उनकी कोई दौड़ धूप नहीं थी, बल्कि खुदा ने उन पर रहम किया, रहम के वसीला से वो चुने गए, खुदा ने उन पर रहम किया फिर चुने गए थे। मेरे अजीजों आज भी हम अगर चुने जाते हैं, हमारी कोई लियाकत या हमारी कोई डिग्री या हमारा कोई हम ये ना समझे कि मैंने बहुत सी शायद डिग्रियां की हैं या मैंने कोई बहुत सी थियोलॉजी सीखी है फिर मुझे चुना खुदा ने। नहीं मेरे अजीजों, खुदा अपने रहम से चुनता है। इब्राहिम को भी चुना, रहम से चुना। बनी इस्राइल कौम को चुना तो रहम से चुना, रहम किया उनके ऊपर। और खुदा का रहम था, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर था, उस पर इंसार हुआ था। खुदा ने चाहा था उसे, उसके इरादे के मुताबिक था। और जो उसके इरादे में होते हैं उनको खुदा बरकत देता है। मेरे अजीजों आज देखें कि मैं या आप किसी उसके इरादे में हैं या नहीं। आया हम किसी खाते में गिने जाते हैं या नहीं? आया हमारी कोई हैसियत है या नहीं? खुदा की नजर में हम क्या हैं? हम दुनिया के सामने तो बहुत कुछ है मेरे अजीजों। दुनिया के सामने हम बिशप भी हैं, दुनिया के सामने हम पास्टर भी हैं, दुनिया के सामने हम मनाद भी हैं, दुनिया के सामने हम बहुत बड़े थियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन आया के खुदा से कभी बैठ के घुटनों में पूछा है कि खुदावंद मैं क्या हूं? खुदा आपको क्या कहता है? दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, दुनिया तो कुछ भी ना हो इंसान के अंदर उसके भी वाजीवा करती रहती है। लेकिन मेरे अजीजों आया कि खुदा आपको क्या कहता है? खुदा आपको क्या नाम देता है? खुदा आपको किस हैसियत से बुलाता है? क्योंकि खुदा ने जब भी किसी को चुना है उसका नाम चेंज कर दिया है। खुदा ने उनको उनकी हैसियत चेंज कर देता है जब चुनता है। हम देखते हैं रोमियो 9वां बाब और उसकी 14 से 16 तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हिबालारा शंतना बुलुरुजी नबलारा रजीनी मंतना ना। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, बस हम क्या कहें? क्या खुदा के हां बेइंसाफी है? हरगिज नहीं, बल्कि वो मूसा से कहता है कि जिस पर
रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने पर मुनहसर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर है। यानी साफ खुदा हमें बताता है, किसी बात से हमें कोई बात हमसे छुपाता नहीं है, कोई बात नहीं छुपाता, बल्कि वो कहता है कि यहाँ पे भी वो कहता है कि बस हम क्या कहें, क्या खुदा बेइंसाफी करता है? नहीं, बल्कि खुदा अपने रहम से, मोहब्बत से, इरादा से बरगजीदा करता है, अमाल पर मबनी नहीं ठहराता, बल्कि वो हमारे बुलाए जाने पर निगाह करता है, हमें बुलाता है, बुलाए जाने पर देखता है। और मेरे अजीजों, इसी तरह 12वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, ताकि खुदा का इरादा जो बरगजीदगी पर मौकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने पर, यानी बुलाने पर कहता है, यानी बुलाने वाले पर। और मेरे अजीजों, इसी तरह जितना भी खुदा का मंसूबा हमेशा एक ही रहा है, वो ये चाहता है कि चुने जाएं, बरकत पाएं, खुदा की बरकत के वसीला से, बरकत के चश्मे के बहाव में वो चाहता है, और बनी इसराइल के को मेरे अजीजों चुनता है। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो चाहता है कि जैसे उनको चुना, नबियों को चुना, एक शख्स की तरफ निगाह, वो चाहता है कि अगर एक भी बंदे को चुनता है, या कौम को चुनता है, किसी को भी चुनता है, तो उनसे अपने मंसूबे पूरे करवाने के लिए चुनता है। खुदा चाहता है कि मेरा मंसूबा जो है पाए तकमील तक पहुंच सके। अगर कोई उस मंसूबे को पूरा नहीं करता, खुदा हम सबसे चाहता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशों में गिर के, गुनाह में गिर के पीछे रह जाते हैं। खुदा उसको कहता है, मौका देता है कि वो खड़ा हो जाए, तौबा करके फिर खड़ा हो जाए, लेकिन अगर नहीं खड़ा होता तो खुदा रुक नहीं जाता वहीं पे। खुदा किसी और बंदे को आगे खड़ा करके अपने काम को करता रहता है। खुदा ये नहीं है कि अगर एक बंदा कहता है कि मैं खुदावन तेरा काम करना ही नहीं, तो मेरे अजीजों, वो इस बात पे नहीं है। वो कहता है नहीं करना तो ना कर, जा। असल वो चाहता है कि खुदा का जो पाए तकमील तक मंसूबा इरादा हो सके। यानी हम देखते हैं कि जो कि नए हम देखते हैं कि कैसे खुदा बरगजीदा करता है। हम यशाया की किताब देखते हैं, यशाया में उसका 42वां बाब और उसकी हम देखेंगे पहली और दूसरी आयत। यहाँ पे लिखा है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चलाएगा, ना शोर करेगा, और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। यानी मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है, यानी मेरा खादम बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। और कहता है जब बाकी कहता है कि बाकी जो मेरा काम है उसके वसीला से मैं साबित करूंगा, आगे शख्सियत उसकी जाहिर करूंगा, और खुदा का मंसूबा जो है पूरा उसमें नजर आता है। और वो कहता है, खुदा ने खुद कहा ये मेरा बरगजीदा है। यानी यहाँ पे वो कहता है कि मैं उसमें अपना बरगजीदा खादम यानी खादम को चुनूंगा। और चुनने के बाद वो देखते हैं लूका की अंजील उसके 9वें बाब में वो क्या कहता है। लूका, हालेलुया, थैंक यू जीसस, शबलारा रज़ीबी लिबरारा, हालेलुया।
35वीं आयत में, लूका 9वां बाब उसकी 35वीं आयत, यहाँ पे लिखा है जी, और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, उसकी सुनो। यहाँ पे शागिर्द कुछ और उनके ख्यालात बन चुके थे। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो एलिया भी नजर आया है, मूसा भी नजर आया है। उन्होंने कहा यहाँ पे 3 डेरे बनाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों उनके ऊपर एक बदली आ गई, बादल छा गया। उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो। यानी वो अपने इरादे को, नजात के काम को पूरा करने के लिए, और मेरे अजीजों यहाँ पे वो कहता है, यानी कहता है मेरा बरगजीदा बेटा है। उस बड़े मंसूबे को पूरा करने से पहले ही मेरे अजीजों दुश्मनों ने उस पर तानाजनी की, यानी उसी के दुश्मनों ने उस पर तानाजनी की। यीशु मसीह के दुश्मनों ने उस पर तानाजनी की, उससे कहा कि अगर तू बरगजीदा है तो तू सलीब पर से नीचे आ जा। यानी उसे कहा यहाँ पे मेरे अजीजों, यहाँ पे 35वीं आयत में लिखा है, और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा मारकर कहते थे, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का बेटा मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचा ले। क्या वो बरगजीदा नहीं था? बरगजीदा था, चुना हुआ था, यानी खुदा का बेटा भी था, लेकिन फिर भी उसने मेरे अजीजों अपना वहां पे जो अपनी आइडेंटिटी को यानी छुपा, उनको तैश में नहीं आ गया। ये शेखी नहीं मार दी यीशु मसीह ने कि शेखी मार के अपने आप को नीचे नहीं उतारा, क्योंकि मंसूबा किसका था? पीछे पाए तकमील तक पहुंचाना था। असल बेटा, असल बरगजीदा वही है जो खुदा की आवाज को सुने। अगर हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते, दुनिया की तानाजनी को सुनते जाएंगे, दुनिया की बातों को सुनते जाएंगे, तो कभी भी खुदा का काम को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया सिर्फ बातें करने के लिए पैदा की गई है, दुनिया आपको तंग करने के लिए है। और मेरे अजीजों, आपका साथ सिर्फ पाक रूह और खुदा बाप देता है, ताकि आपको जो मंसूबा दिया गया है वो आप उसको पूरा कर सके। वो मुंतखब करता है, वो चुनता है, वो बरगजीदा करता है। जब बरगजीदा कर देता है तो उसकी बरकत भी उसी वक्त ही मिलेगी जब उसमें आप कायम रहेंगे। अगर आप कायम नहीं रहते तो बरकत भी मेरे अजीजों नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे तानाजनी कर रहे थे दुश्मन, उसके कह रहे थे उसको कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू बरगजीदा है तो अपने आप को बचा ले। क्या उसने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि बाप का मंसूबा उसके साथ था, बाप उसके साथ था, बाप चाहता था। और मेरे अजीजों, नए अहदनामे में जो कि बरगजीदगी का जो मफहूम है, उसका ख्याल आगे हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें इस बात को समझना है, ताकि हम इस बात को समझ सके, हमारी जिंदगियां समझ सके। और मेरे अजीजों, पहला पतरस 2 बाब उसकी 9-10 आयत में लिखा है, अब बनी, यानी यहाँ पे बहुत खास आयत है, ये बहुत खास है, क्योंकि हमें देखना है, क्योंकि मेरे अजीजों वक्त की थोड़ी सी, मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त आपसे 5-10 मिनट में ज्यादा लूंगा, ताकि खुदा की बात आप तक पहुंच सके, खुदा का काम पूरा हो सके जो खुदा ने आज दिया है। यहाँ पे लिखा है, पहला पतरस और उसका 2 बाब 9-10 आयत में लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास ममलकत है, ताकि उसकी खूबियों को जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से
अपने अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई कौम उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहम ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहम हुई है। यानी मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा हमें खास बात बता रहा है कि लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। हम खुदा की बरगजीदा नस्ल हैं। हम कभी भी अपने आप को छुपाया ना करें, कभी भी परेशान ना हुआ करें, कभी भी इस दुनिया के तानाजनी से परेशान ना हो। और मेरे अजीजों, हम शाही कायनों का फिरका है। बेशक कोई हमें जिस नाम से मर्जी पुकारे, जो कुछ मर्जी बुरे लफ्ज से कहते हैं, कभी कोई भंगी कह देता है, कभी कोई चूड़ा कह देता है, कभी कुछ कह देता है, लेकिन हमें हमारे दिल में, हमारे जहन में ये पता होना चाहिए हमें कि हम बरगजीदा नस्ल हैं। हम खुदा की खास ममलुकत है। हम शाही कायनों का फिरका है। हम ऐसी उम्मत हैं जो खुदा की खास ममलकत है, ताकि हम उसकी खूबियों को जाहिर करें, हम उसकी बदियों को जाहिर ना करें। यानी हम दुनियावी ख्वाहिशों को जाहिर ना करें, बदियों को जाहिर ना करें, बल्कि उसकी खूबियों को जाहिर करें अपने बदनों में से, ताकि मेरे अजीजों, खुदा की हम नस्ल, खुदा की जो खास ममलकत है, वो चाहता है कि हम उसके साथ कायम रहें। यानी इसी तरह बनी इसराइल कौम को भी उसने चुना और कहा कि मेरी खास ममलुकत हो। यानी खरूज 19 बाब की 15-16 में लिखा है, उसे भी कहा गया तुम मेरी खास ममलुकत हो। आज भी मेरे अजीजों, कलीसिया को उसने चुना है ताकि उसकी वो खास ममलुकत हो सके। अगर कहता है, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमें मेरी खास ममलकत होंगी, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत हो, मुकद्दस कौम हो, खुदा पर ईमान रखने वाले का उसके खास खून खरीदे लोग हो। और मेरे अजीजों, वो खुदा की कौम बने, उसका एजाज आपको मिला है। उसे मरहूम ना करें, उसे अपने से जुदा ना होने दें, बल्कि आपको उसने चुन लिया है। मेरे अजीजों, आपको उसने बाबरकत बना दिया है, आपको उसने बरकत दे दी है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें, क्योंकि मेरे अजीजों, हम अब फजल के जमाने में कलीसिया मकबूलियत उसे मिली है, फराइज दिए गए हैं। और मेरे अजीजों, मैं इसको यहीं पर रिवाइंड अप करूंगा, क्योंकि कुछ बातें और भी हैं इसी के मुतालिक, तो मैं यहीं से फिर दोबारा शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ वक्त ज्यादा हो गया है। तो अगली बार फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम खुदा के इस बरगजीदगी की बरकत को देख सकें, हम मुबारक हाली और बरगजीदगी की बरकत को जान सकें, ताकि हम उसकी बरकत में शामिल होते जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन नसीहत मोज़ बाबरकत बातों के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए, ये इस बात की याद दहानी के लिए कि हम अपनी कुव्वत और अपने जोर और अपनी ताकत से उसके बरगुज़ीदा लोग नहीं बने, बल्कि ये उसका प्यार, उसका फजल है, उसका वादा है जो उसने किया कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए, हम उसकी असल और नस्ल में शरीक हुए। उसका शुक्र, उसकी तमजीद। ऐसा जोरावर कुदूस खुदा है हमारा, और ऐसा अजीम शाफी है हमारा, जो हमें अपने खून से धो के उजले कर लेता है। उसका शुक्र, उसकी तमजीद हो। इस बाबरकत कलाम के लिए मेरी दरख्वास्त है फ्लाविया से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया। बहरो बर के खालिक और मालिक आसमान और जमीन के शहंशाह, कुल कायनात के बादशाह, तू जो